سوال آرٹیکل 25 آف دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کی 25 کروڑ عوام اور انصاف کے اداروں سے، سپریم کورٹ میں بیٹھے ہوئے 16 ججز سے میرا یہ سوال ہے کہ ہائی کورٹ سے گرفتاری پہ اس دور کے نیازی کے لیے کہا گیا کہ ہائی کورٹ سے گرفتاری غیر قانونی ہے، تو سینیٹر فیصل رضا عبدی کی آتا ہے سپریم کورٹ سے گرفتاری کیسے قانونی ہے؟ دوہرا نظام انصاف، دوہرا نظام انصاف۔ اچھا، یہ بہت چھوٹی بات ہے۔ اب جو میں آپ کو بات بتانے جا رہا ہوں نا، ایف آئی آرز کی کاپی تمام صحافیوں میں تقسیم کر یہ ہے ایف آئی آر جو مجھ پہ لانچ کی گئی، یہ ایف آئی آر۔ اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ دہشت گردی کا مقدمہ مجھ پہ کس نے بنایا۔ ایف آئی آر میں مدعی ہیں شاہد حسین کمبو، پبلک ریلیشن آفیسر آف دا سپریم کورٹ۔ ایڈریس ہے بلڈنگ سپریم کورٹ آف پاکستان، اور فون نمبر ہے 925192041884، یہ سپریم کورٹ کا آفیشیل نمبر۔ افسوس یہ نہیں ہے کہ مجھے سپریم کورٹ سے گرفتار کیا گیا، افسوس یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے، دیکھیں جب یہ ایڈریس ہے نا، یہ ثابت کر رہا ہے کہ اس بلڈنگ میں جتنے بھی ججز ہیں، 3 تو خلاف تھے جو گرفتار کرنا چاہتے تھے، جو باقی تھے وہ خاموش تھے، خاموشی نیم رضامندی تھی۔ یہ تمام سپریم کورٹ نے فیصل رضا عابدی پہ دہشت گردی کا پرچہ کرا دیا، دہشت گردی کا۔ توہین عدالت کا مقدمے میں پیش ہوا، توہین عدالت ہی ایک نئی بنائی گئی، اس توہین عدالت کو اس قانون کے تحت جس میں امینڈمنٹ کر کے تنقید کو دہشت گردی قرار دیا، اور یہ دہشت گردی 780 کا پرچہ خود سپریم کورٹ آف پاکستان کی مدعیت میں قائم کیا گیا۔ اس کے اندر 3 ججز موجود تھے، جسٹس ثاقب نثار، جسٹس بندیال اور جسٹس عزت الحسن۔ دہشت گردی، سپریم کورٹ اگر کسی پہ دہشت گردی کا پرچہ کرائے، اٹس مین یہ اسٹیبلش ہو گیا وہ دہشت گرد ہے۔ بنیادی حقوق کی خلاف ورزی، اقربا پروری، بغض، تعصب، اور وہ پی سی او عدالت جو میں نے توڑوائی تھی اس کا انتقام۔ اس نے کہا یہ دہشت گردوں کے خلاف بہت بات کرتا ہے اور اس کو دہشت گردوں کی فہرست میں ہی ڈال دو۔ میں وہ پاکستان کا امن پسند شہری جس نے ساری زندگی امن کا پیغام دیا اور قانون کا احترام کیا، اس کو دہشت گرد بنا کر اس کے گلے میں دہشت گردی کا ٹوک ڈال دینا کہ یہ سپریم کورٹ کی جورسڈکشن میں آتا ہے، یہ ناانصافی ہے، یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے۔ اور اس کے اوپر مجھے اڈیالہ جیل بھیج دیا گیا، 4x7 کے ایک پنجرے کے اندر مجھے 4 ماہ قید رکھا گیا۔ یہ وہی سیل تھا جس کے اندر شکیل افریدی کو رکھا گیا تھا، وہ CIA والا۔ 4x7 جس میں فلش اور تکیہ برابر تھے۔ توہین کا انجام دیکھے، میں B کلاس انٹائٹل تھا، عدالت نے مجھے B کلاس کا حکم دیا، مجھے کہا گیا آپ کو B کلاس نہیں مل سکتی، آپ ٹیررسٹ ہو۔ ظلم اور زیادتی دیکھیں، اگر اس ملک کی سپریم کورٹ نے ہی ظلم اور زیادتی کرنی ہے تو پھر افسوس کس چیز کا؟ اسی لیے تو نیچے سے 4تھے نمبر پر ہیں، لیکن ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ کو نیچے سے ٹاپ کرتے، بلکہ اس فہرست میں بھی نہیں آنا چاہیے تھا۔ بہرحال جیل میں کھانے میں زہر دیا گیا، میں 90 کلو کا فیصل آپ دیے، 1 ہفتے میں ہی 50 کلو کا رہ گیا۔ بالکل میں اس چیز کی تصدیق کرتا ہوں، یہ زہر میاں نواز شریف کو بھی دیا گیا۔ ویٹ لاس میرا مسئلہ بھی تھا اور ویٹ لاس اس کا بھی مسئلہ تھا۔ مجھے 2 میڈیکل بورڈ بنائے گئے جیل میں، ڈاکٹر ناصر اور ڈاکٹر خلیل نے میری بہت تیمارداری کی، کہ مجھے باہر نہیں جانے دیا جاتا تھا۔ عدالتی حکم کے باوجود میرا باہر علاج نہیں کرایا گیا، میں خون کی الٹیاں کیا کرتا تھا، میرا ویٹ لاس ہو گیا تھا۔ باہر ڈاکٹر نے، پیمس اور پولی کلینک نے مجھے صاف کہا کہ تم نے نہیں بچنا۔ میں اللہ پہ رکھو، ان کو ہضم کیے بغیر میں بھی نہیں مروں گا۔ 2 میڈیکل بورڈ بنائے گئے، دونوں ریفیوز کر دیے۔ آخر میں اطہر من اللہ صاحب نے اپنی سربراہی میں ایک میڈیکل بورڈ بنایا اور اس میڈیکل رپورٹس کے اوپر، اچھا اس بیچ میں
उस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का तौहीन अदालत कंटिन्यू था, उनको मेरे लहजे पे एतराज था, मैंने उनको अपॉलॉजी तहरीर की। उस अपॉलॉजी को तहरीर करना एक हिकमत अमली का नतीजा था। उस हिकमत अमली में यह मुझे फायदा हुआ कि उस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने ऐलान किया कि हमने आप इस केस से आपको एक्विट किया, लेकिन वो जो केस सुप्रीम कोर्ट ने आप पे दायर कर रहा है वो जाके आप लड़े टेररिस्ट का। मैंने कहा मैं तो यही चाहता था। मैंने अपने वकील को कहा यह मेरी फतह का ऐलान है। अतर मिनल्ला साहब ने मेडिकल बोर्ड की रिकमेंडेशन पे मुझे जमानत दी। 6 महीने मैंने इन 3 अदालतों में, टेरिस कोर्ट में, FIA कोर्ट में, हाई कोर्ट में अपने केस को पर्सनली लड़ा। चूंकि मास्क के ऊपर फ्लाइट नहीं ली जाती थी और मैं मास्क का सबसे बड़ा मुखालिफ था, कोरोना को भी मैंने ही डिस्क्लोज किया था पूरी दुनिया में, और शिकस्त दी एक आदमी ने। मैं चाहता था कि पाकिस्तानियों से मास्क उतार दो, इसलिए मैं मास्क के खिलाफ था। जिहाद मुझे कबूल करने को तैयार नहीं थे। मैं हफ्ते में 2 चक्कर बाय रोड अकेला तना अपने एक दोस्त के साथ इस्लामाबाद में अपनी पैरवी के लिए जाता था। कोई वकील मेरा साथ देने को तैयार नहीं था। ज़हीर हसन शाह साहब ने मेरा साथ दिया और उसको भुगता उन्होंने। बार बार उठाया गया, धमकियां दी गई, हट जाओ केस से, वो नहीं हटा। और अल्लाह का करना ऐसा हुआ, पंचतन पाक के सदके में हमने तमाम सबूत, सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा उस अदालत में मेरे से मुकाबला किया बजरिया अपने PRO। हमने अपने तमाम सबूत अदालत में पेश किए। शाहरुख अर्जुमन साहब जैसे जज अगर ना हो तो जुडिशरी पे तो ईमान फारिग हो जाए। और फिर टेररिस्ट कोर्ट का फैसला आया। यह है फैसला। फैसले के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट अपने इल्जामात दहशतगर्दी का केस साबित करने में नाकाम हुई। फैसल रजा अब्दी को बाइज्जत बरी कर दिया गया और तारीख में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को शिकस्त हुई। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपनी ही अदालत के अंदर हार गई एक फैसल रजा अब्दी से। बात यह है, मुझ पे आपने दहशतगर्दी का पर्चा किया और आप केस भी हार गए। तो अब मैं बजाय तहजीब से गिरने के, एक बार आप तमाम 25 करोड़ पाकिस्तानियों की फरमाइश पे और आपकी ख्वाहिश पे मुअद्दिबाना गुजारिश करता हूं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, फौरी तौर पे सुमोटो एक्शन ले और पूरी अदालत इस जुल्म पे, इस ज्यादती पे, आर्टिकल 25 द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की खिलाफ वर्जी पे फैसल रजा अब्दी से एलानिया माफी मांगे। तीनों जज जो इस जुल्म, ज्यादती और दहशतगर्दी का तौक पहनाने में मेरे मुलव्विस रहे हैं, आपके अपने ही फैसले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो गलत इल्जाम आयद करके FIR कटवाएगा सरकारी अफसर, उसको 6 माह कैद दी जाएगी। मैं ये इंसाफ अब देखना चाहता हूं, इन तीनों जजेस के हाथ में हथकड़ी डाल के उनको 6 माह की सजा दी जाए। यही इंसाफ बनता है। इस इंसाफ को अब मैं देखना चाहता हूं। और साथ ही साथ हर्जाने के तौर पे मैं 110 रुपए अदा करने का मुतालबा करता हूं। फैसल रजा अब्दी को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान 110 रुपए हर्जाना अदा करे। और ये इंसाफ मैं 15 दिन में मांगता हूं, क्योंकि आपके सामने हाई कोर्ट के अहाते से जो गिरफ्तारी हुई वो गैर कानूनी करार दी गई और सुप्रीम कोर्ट में आपके जजेस ने घर बुला के दहशतगर्दी का मुकदमा बना के पुलिस को बुला के जो खुद गिरफ्तार कराया वो हरगिज कानूनी नहीं, वो भी गैर कानूनियों का बाप है। मुझसे माफी मांगी जाए, तीनों जजेस को गिरफ्तार किया जाए। मुझे पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट के बाकी दीगर कॉन्स्टिट्यूशनल जजेस, जिसका मैंने एहतराम किया, जिसका अमली सबूत मैंने अजमत सईद साहब की अदालत में दिया और वहां फर्क किया कि मैं PCO के खिलाफ हूं लेकिन आपका एहतराम कर रहा हूं, तो इस एहतराम को मलूज़े खातिर रखें और पाकिस्तान में इंसाफ के एक नए दौर का आगाज करेंगे। 25 करोड़ अवाम अपनी सुप्रीम कोर्ट को इज्जत की निगाह से भी देखेगी, आपकी एहतराम भी करेगी, आपके फैसलों का एहतराम करेगी। लेकिन अगर 15 दिन में यह नहीं हुआ, ताज़ीरात पाकिस्तान दफा 182 के तहत मैं कार्रवाई का हक महफूज रखता हूं। मैं अपने लॉयर्स की टीम को अभी इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस से आगाह करता हूं कि फौरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को लीगल नोटिस अरसाल किया जाए और ये तीनों शराइत उसमें डाली जाए। अगर ये 182 के तहत भी मुझे इंसाफ नहीं मिला तो मेरा अगला कदम हैग में आलमी अदालत होगा।
اور وہاں میں آپ پر 110 کروڑ ڈالر کا جرمانہ عائد کروں گا. اور آپ جانتے ہیں اس فیصلے کے بعد فرسٹ ہیئرنگ پہ آپ کیس ہاریں گے.